हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। एही घटनाटी आमर जणे सब्सक्राइबर पठेइछंती, चालंतु एही सत घटना को आरंभ करिबा। नमस्कार बंधुगण, साक्षींको बयस 30 वर्ष थिला एवं से एमिति जणे स्त्री लोक थिले जे देखिबाकू एते आकर्षणीय थिले जे गाँ लोके तांकू देखि मने मने भाबुथिले कि काश तांको आखि बड़ बड़ एवं ओठ एते नरम कि हसीदेले ही हृदय को छुई जाउथिला। तांको शरीर सुडोल, अंटा पतला एवं नितंब टिके गोल, जहा चलिबा समय रे हालुका लहरी सृष्टि करुथिला। से साड़ी पिंधिले लागुथिला जेमिति केही स्वप्नर राइजर राणी, किंतु घर कामरे बेले बेले से कुर्ता एवं लेगिन्स पिंधि देउथिले। गाँर ठर्की, लोलुप किस्मर लोक माने तांकू देखि भाबुथिले कि काश एमिति बहु घर को आसीथांता, तेबे दिन राति केमिति कटि जांता, मजा आसी जांता। किंतु साक्षींको विवाह संदीपंको सह होई सारिथिला, जिए सहर रे एक छोट दुकान चलाउथिले एवं तिनी बिना 4 मासरे मात्र 1-2 थर घर को आसुथिले, कारण काम अधिक थिला। साक्षींको ससुर लाल साहेब थिले, जे संदीपंको साबत बापा थिले। लाल साहेब संदीपंको मां को द्वितीय विवाह करिथिले, जेतेबेले संदीप मात्र 5 वर्षर थिले। लाल साहेब बयसरे 55 रु ऊर्ध्व, मजबूत शरीरर लोक, जे दिनसारा बिलरे परिश्रम करुथिले एवं संध्यारे घरकू फेरुथिले। से साक्षींको सह सबुबेले स्नेहरे कथा हेउथिले, किंतु तांको कथारे बेले बेले एक अजब गभीरता आसी जाउथिला, जहा साक्षींकू टिके भाबिबाकू मजबूर करि देउथिला। से दिन सकाळ समय थिला। साक्षी रोसेई घरे जलखिया तैयारी करुथिले। से एक साधारण साड़ी पिंधिथिले एवं से नईपड़ी अटा चकटुथिले। लाल साहेब बाहरु आसिले। बिलरू पानीर एक कलश धरी झाड़े जुड़ुबुड़ु होई से रोसेई घर द्वार पाखरे अटकिले एवं कहिले, बोहू सकाळु सकाळु एते शीघ्र उठिगलु, क्लांत होई जाइनु तो एते परिश्रम रे। साक्षी हसी मुंड टेकिले एवं कहिले, नाही बाबूजी, अभ्यास अछि, आपण बसंतु, मु चा बनेई देउछि। लाल साहेबंको नजर साक्षींको अंटा उपरे पड़िला, जेउठी साड़ी टिके चिपी होई रहिथिला एवं से मने मने भाबिले कि बोहू केते कोमल लागुछि, जेमिति छुई देखिबाकू इच्छा हेउछि। किंतु से कहिले, आरे मु निजे बनेई नेबी, तू एते नाजुक अछु, बेसी नई पड़ना, काले किछि कष्ट हेबो। साक्षींकू लागिला कि बाबूजी केते चिंता करुछंती। तापरे से चा कप भर्ती करी आनिले एवं लाल साहेबंको सामनारे रखिले। लाल साहेब कप धरिबा समय रे साक्षींको आंगुठी को हालुका भाबे छुईले। साक्षी हाथ पछकू नेई गले, किंतु हसीदेले। बाबूजी, आजी बिलकू कौन करिबाकू जाइथिले एते सकाळू? साक्षी कथा बदलाई पचारिले। लाल साहेब चार चुस्की नहीं कहिले, बस फसल को पानी देवार थिला। तू जानिछु ना बिलरे केते देखाशुणा लागे, बेले बेले लागे कि केही साथी थिले काम सहज होई जांता, एका तो सबु मुस्किल लागुछि। साक्षी भाबिले कि बाबूजी एकाकीपण कथा कहउछंती एवं से कहिले, हाँ बाबूजी, संदीप भी तो सहर रे व्यस्त रुहंती, मु अछि ना, जदि किछि छोट मोट काम थिबो तेबे कहिदेबे। लाल साहेबंको आखिरे एक चमक आसिला। हाँ बोहू, तू अछु तो घरे रौनक अछि, तो साहाଯ୍ୟରେ सबु हालुका लागुछि। तापरे दिन बढ़िबाकू लागिला। पुणी एई साक्षी घर कामरे लागिगले। से अगणारे झाड़ू देउथिले। बाळर चोटी टिके ढिला होई जाइथिला एवं नईबा समयरे तांको बाळ मुह उपरकू आसुथिला। लाल साहेब घरर एक कोणरे बसी पुरुणा डायरी देखुथिले, किंतु तांको नजर साक्षींको उपरे थिला। से भाबुथिले कि बोहू केते सतेजतारे भरी रहिछि, जेमिति किछि नुआ बसंत आसिछि। साक्षी अनुभव कले कि बाबूजी देखुछंती। तेबे से कहिले, बाबूजी कौन हेला, किछि कथा अछि कि? लाल साहेब डायरी बंद कले एवं हसी करी कहिले, नाही बोहू, बस तते देखि पुरुणा स्मृति ताजा होईगला। तो सासू भी एमिति ही परिश्रमी थिले, किंतु तू तो तांकोठारु भी अधिक चमकदार। साक्षी लाजेई गले, किंतु खुशी मध्य हेले कि बाबूजी प्रशंसा करुछंती। से भाबुथिले कि एहा श्वशुर बोहू संपर्करे साधारण अटे। तापरे दिप्रहर रे साक्षी खाद्य प्रस्तुत कले। लाल साहेबंको पाई स्वतंत्र परिबा एवं रुटी। दुहे एकाठी बसी खाउथिले। लाल साहेब कहिले, बोहू तो हातर रोसेई तो जादू परी, खाइबा समय रे लागे कि आउ किछि दरकार ही नहीं, बस एमिति चालू थाउ। साक्षी कहिले, बाबूजी, आपण एते प्रशंसा करुछंती, मु कोन कहिबी? लाल साहेब आखि मारी कहिले, प्रशंसा तो बने, घरे आमे 2 जण ही तो अछु, परस्पर को खुशी रखिबाकू पड़े। बेले बेले लागे कि संदीपेठी थांता तो मजा आसंता, किंतु तू अछु तो सबु संभाली होई रहिछि। साक्षी भाबिले कि बाबूजी केते एकाकी अनुभव करुछंती। साबत हेबा सत्वे संदीपंकु केते भल पाउछंती। पुणी संध्या हेबाकू लागिला।
ସାକ୍ଷୀ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ କିଛି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଲାଲ ସାହେବ ଆସିଲେ ହାତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଧରି। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ ଦେଖ, ଏଇଟା ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଫଟୋ। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ପାଳିଛି ଯେମିତି ନିଜ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କି ସେ ମୋତେ ପରମାନେ। ସାକ୍ଷୀ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ହସିଲେ। ବାବୁଜୀ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ନା? ସନ୍ଦୀପ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ବସ୍ କାମ ଯୋଗୁଁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲାଲ ସାହେବ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲେ ଯେମିତି ଜଣେ ପିତା ପରି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ ଲମ୍ବା ରହିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁ ଆସିଛୁ ତ ଲାଗୁଛି ଘର ପୂରା ହୋଇଗଲା। ତ ହସରେ ସବୁ ଚମକି ଉଠୁଛି। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଟିକେ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ବାବୁଜୀ, ଆପଣ ବି ତ ଘରର ସାନ। ଏତିକି କହି ସେ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ପୁଣି ରାତି ହୋଇଗଲା। ସାକ୍ଷୀ ନିଜ ରୁମରେ ଶୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଲାଲ ସାହେବଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ଗଭୀରତା କାହିଁକି। ସେତିକିବେଳେ ଦ୍ୱାରରେ ହାଲୁକା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସାକ୍ଷୀ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। ଲାଲ ସାହେବ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ହାତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଡିବା। ବହୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ଭାବିଲି ତୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି। ଏଥିରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ସମୟ କଟିଯିବ। ସାକ୍ଷୀ ଡିବାଟି ନେଲେ। ଲାଲ ସାହେବଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁଣିଥରେ ଛୁଇଁଗଲା। ସେ କହିଲେ, ବାବୁଜୀ, ଏତେ ରାତିରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲାଲ ସାହେବ ହସିଲେ। ବାସ୍ କିଛି ସ୍ମୃତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମୋତେ ପଚାରିଦେବୁ। କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି ଯାହା ଛୁଇଁକି ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ଦେଖିକି ନୁହେଁ। ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଡିବା ଭିତରେ କିଛି ପାରିବାରିକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବ ଏବଂ ସେ ଡିବା ଧରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ। ଏଥିରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ି ଥିଲା, ଏକ ପତ୍ର ଏବଂ କିଛି ଫଟୋ। ପତ୍ରରେ ଲାଲ ସାହେବ ନିଜ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। କେମିତି ସେ ସାବତ ବାପା ବନିଲେ। ସାକ୍ଷୀ ପଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ହୃଦୟ ଭରି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଫଟୋରେ ଲାଲ ସାହେବ ଯୁବକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଏମିତି ହସ ଥିଲା ଯାହା ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅସହଜ କଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ବାବୁଜୀ ଏହା କାହିଁକି ଦେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସାକ୍ଷୀ ଉଠିଲେ। ଲାଲ ସାହେବ ଆଗରୁ ବିଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସାକ୍ଷୀ ଜଳଖିଆ ବନେଇଲେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲାଲ ସାହେବ ଫେରିଲେ ତ ସାକ୍ଷୀ କହିଲେ, ବାବୁଜୀ, ସେ ଡିବା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢ଼ି ଜଣାପଡ଼ିଲା କେତେ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଲାଲ ସାହେବ ଚା ପିଇ କହିଲେ, ହଁ, ବହୁ ଜୀବନରେ ସବୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୋତେ ଦେଖାଇବି ଯେମିତି ତୁ ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବୁ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କି ପାଖରୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ତୀବ୍ର ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ବାବୁଜୀ, ଆପଣ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଲାଲ ସାହେବ ବସିଗଲେ। ସ୍ମୃତିରେ ହଜିଯାଇ କହିଲେ, ସନ୍ଦୀପକୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଲି, ଖେଳ ଶିଖାଇଲି। ସେଇ ସାବତ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ମୋ ରକ୍ତ ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ହୃଦୟ ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। କେବେ ସେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ରାତି ସାରା ଜାଗୁଥିଲି। ତୁ ଆସିଛୁ ତ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଜଣେ ଝିଅ ମିଳିଗଲା। ସାକ୍ଷୀ ସହାନୁଭୂତିର ସହ କହିଲେ, ବାବୁଜୀ, ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତ। ମୁଁ ଅଛି ନା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବି। ଲାଲ ସାହେବଙ୍କ ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା। ହଁ, ବହୁତ ସେବାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଲାଲ ସାହେବଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସାକ୍ଷୀ ଘରର ପୁରୁଣା ଆଲମାରି ସଫା କରୁଥିଲେ। ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସାମାନ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଲାଲ ସାହେବ ତଳୁ ଧରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରିବାରୁ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିଲା। ଲାଲ ସାହେବଙ୍କ ହାତ ଗରମ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ବାବୁଜୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଲାଲ ସାହେବ ହାତ ଧୀରେ ବାହାର କଲେ। କହିଲେ, ବହୁ ସାବଧାନ ରହିବୁ। ତ ଶରୀର ଏତେ ନରମ। ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସାକ୍ଷୀ ଲାଜେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ କି ବାବୁଜୀ ବସ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ମିଶି ଆଲମାରି ସଫା କଲେ। ଲାଲ ସାହେବ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, କେବେ କାନ୍ଧ ଛୁଅନ୍ତି, କେବେ ସାମାନ ଦେବା ସମୟରେ ହାତ। ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଏହା ସାଧାରଣ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାକ୍ଷୀ ଲାଲ ସାହେବଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଲାଲ ସାହେବ ଖାଉ ଖାଉ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଏତେ ମିଠା କି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ନେବି। ଜୀବନରେ ମିଠା ତ ପରି ହେବା ଉଚିତ। ସାକ୍ଷୀ ହସିଲେ, ବାବୁଜୀ, ଅଧିକ ମିଠା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଲାଲ ସାହେବ କହିଲେ, ମିଠା ତ ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଜୀବନ ଫିକା। ତୁ ଅଛୁ ତ ସବୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାକ୍ଷୀ ଘର ପଛପଟ ଛୋଟ ବଗିଚାରେ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଏକ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯାହା ଲାଲ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ। ବହିରେ ପୁରୁଣା ଲୋକ କଥା ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି କାହାଣୀ ଏମିତି ଥିଲା ଯାହା ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା ଉପରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ପରିବାରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭାବନା। ସାକ୍ଷୀ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଭାବୁଥିଲେ କି ଲାଲ ସାହେବ ଏତେ ଗଭୀର ଜିନିଷ କାହିଁକି ବାଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଲାଲ ସାହେବ ଆସିଲେ, ହାତରେ ଏକ ଛୋଟ ଉପହାର ପ୍ୟାକେଟ। ସେ କହିଲେ, ବହୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଏକାକୀ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ସାକ୍ଷୀ ବହି ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ହସିଲେ। ବସ୍, ବାବୁଜୀ, ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି।
ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲାଲ ସାହେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ପ୍ୟାକେଟ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଣିଥିଲି ଦେଖ ଖୋଲିକି। ସାକ୍ଷୀ ଖୋଲିଲେ। ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଙ୍କଣ ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲର କିନ୍ତୁ ଚମକଦାର। ସେ କହିଲେ, ବାବୁଜୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଲାଲ ସାହେବ କହିଲେ, ବସ୍ ତତେ ଦେଖି ଲାଗିଲା କି ତୋ ହାତରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ପରି ନାଜୁକ ହାତରେ ଚମକିବ। ସାକ୍ଷୀ କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧିଲେ। ଲାଲ ସାହେବ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ରହିଲା। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମନ ଅସହଜ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ କି ବାବୁଜୀ ବସ୍ ସ୍ନେହରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁଜୀ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସେ କଣ କହିବେ। ଲାଲ ସାହେବ ହସିକରି କହିଲେ, ସନ୍ଦୀପକୁ କଣ, ସେ ତ ଖୁସି ହେବ କି ମୁଁ ନିଜ ବୋହୂର ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଖୁସି ରଖିବା ତ ବନେ। ପୁଣି ରାତିରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଲାଲ ସାହେବ କହିଲେ, ବୋହୂ ଆଜି ତୁ ଯେଉଁ ଡାଲି ବନେଇଛୁ ସେଇଟା ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଚାଟି ନିଅନ୍ତି। ତ ହାତରେ ସେହି କଥା ଅଛି ଯାହା ସବୁକିଛି ମଜାଦାର କରିଦିଏ। ସାକ୍ଷୀ ହସିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ବାବୁଜୀ ଆପଣ ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଲ ସାହେବ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ମଜାକ ନୁହେଁ ବୋହୂ, ସତ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କି ତୋତେ ଆହୁରି ଜାଣନ୍ତି, ତୋର ସବୁ କଥା ସବୁ ହସ। ସାକ୍ଷୀ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଭାବୁଥିଲେ କି ବାବୁଜୀଙ୍କ ମାନେ କଣ? ରାତିରେ ସେ ନିଜ ରୁମରେ ଶୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଲାଲ ସାହେବ ସାବତ ପିତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯତ୍ନ କାହିଁକି? ସେତିକି ବେଳେ ବାହାରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଲାଲ ସାହେବ ଘର ଅଗଣାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସାକ୍ଷୀ ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲେ, ବାବୁଜୀ ନିଦ ଆସୁଣି? ଲାଲ ସାହେବ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ, ହଁ ବୋହୂ, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତୁ ଆସିଗଲୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବସ୍ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଙ୍ଗୀତ କରିବା। ଦୁହେଁ ଅଗଣାରେ ବସିଲେ। ଜହ୍ନ ରାତି ଥିଲା। ଲାଲ ସାହେବ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଜୀବନରେ କେତେ ରହସ୍ୟ ଥାଏ, ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ସାବତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ। ତୁ ବୁଝୁଛୁ ନା? ସାକ୍ଷୀ କହିଲେ, ହଁ ବାବୁଜୀ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଆପଣ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ଲାଲ ସାହେବ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତୁ ବି ଭଲ, ଏତେ କି କେବେ କେବେ ଲାଗେ ପାଖକୁ ଆସିଯାନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଧଡ଼କିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ବାବୁଜୀ, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ପବିତ୍ର। ଲାଲ ସାହେବ ହସିକରି କହିଲେ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରେମ। ମୁଁ ତୋତେ ନିଜ ଝିଅ ପରି ଭଲ ପାଏ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସାକ୍ଷୀ ଉଠିଲେ। ଲାଲ ସାହେବ ବିଲରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆଜି ମୁଁ ବିଲରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଖୋଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ସାକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ, ବାହ ବାବୁଜୀ, ଏହା ତ ଆଣ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଲାଲ ସାହେବ କହିଲେ, ହଁ, ଯେମିତି ତୁ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପରି। କେବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବିଲରେ କିଛି ଖୋଜିବା? ସାକ୍ଷୀ ହସି ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିଗଲା। ଦିନସାରା ସାକ୍ଷୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ଲାଲ ସାହେବ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଥରେ ସାକ୍ଷୀ ପାଣି ଭରୁଥିଲେ। ଲାଲ ସାହେବ ବାଲ୍ଟି ଉଠାଇଲେ। କହିଲେ, ବୋହୂ ଭାରି ଅଛି, ମୁଁ ଉଠାଇ ନେଉଛି। ତ ଶରୀର ଏତେ ନରମ, କାଳେ କଷ୍ଟ ହେବ। ସାକ୍ଷୀ କହିଲେ, ବାବୁଜୀ, ମୁଁ କରିନେବି। କିନ୍ତୁ ଲାଲ ସାହେବ ଧରି ନେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାକ୍ଷୀ ଲାଲ ସାହେବଙ୍କୁ ଚା ଦେଲେ। ଲାଲ ସାହେବ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତ ଚା ପିଇକି ଲାଗୁଛି କିଛି ଯାଦୁ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ପିଇବାକୁ ମନ କରୁଛି। ସାକ୍ଷୀ ଭାବୁଥିଲେ, କି କଥା, କାହିଁକି ଏମିତି? ପୁଣି ଦିନେ ଲାଲ ସାହେବ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଜ ରୁମକୁ ଡାକିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ତେବେ ଲାଲ ସାହେବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଆଗକୁ ଏହି କାହାଣୀରେ କଣ କଣ ହେଉଛି, ଏହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।